Assalamu alaikum. I am Muhammad Isharafin Hossain, and today I have come up with another lesson of Introduction to Embedded System course. Basically, in the previous lectures, we have gone through the definition of embedded systems and why do we need embedded system in our daily life, as well as we have gone through the software structure and the hardware structure of embedded systems. We have talked about the typical microcontrollers and the microprocessors that are used in our embedded systems generally. And we have talked about the ARM processor, ARM based processors, as well as the AVR processors. And we have discussed about the Arduino board that we will use to implement the knowledge of the embedded system in code. So the Arduino will be used here for the convenience that it is very cheap at the moment, as well as there is a good simulation tool available for the Arduino board, and we can see the implementation of the Arduino code in that simulation tool. So those who don't have access to the real hardware Arduino, they can use this simulation tool to know some basics of Arduino and to suit themselves with the Arduino board. But I would strongly and highly recommend you to buy the Arduino UNO board if it's possible to you and if you can afford it right now. But if it is seriously unaffordable to you and you cannot reach the the buying points of the Arduino, which is basically in Dhaka, or you cannot order online, or it's a money problem, then you can use this simulation tool. So basically, in this lecture, I will go through the simulation tool, which is a very good option, good available option right now for understanding the implementation of Arduino board. So, uh, and if you have the real Arduino, if you buy, which is recommended by me to buy the Arduino board right now, so then you will have to upload the codes of your project via your PC using the Arduino IDE. So right now I'm not going to show that because in this lecture I'm going to show the simulation tool of Arduino. So you don't need your Arduino, the main Arduino IDE, for using the simulation tool. So let's jump into the simulation tool. You just need to just Google Tinkercad. So I'm Googling the Tinkercad here. So, well, this is the Tinkercad. So you have to log in first if you uh, didn't register for this Tinkercad previously. You have to register and log in via your Google account. Then you will have something like this. So this interface will be similar to you all, and we will be selecting the circuits here. Then let's select create new circuit. Then the main game will begin. So here we can see codes, start simulation, and export circuit. We can export circuit that are previously done by someone else or by yourself. You can export that. Of course, here we can see the component list. We can see the basic components or all the components at a time. And in this tool, we can see the Arduinos available here. So we will use the Arduino UNO, and we can see everything all. So we'll stick to the basics. So as you all are familiar with the breadboard, so here I have taken a breadboard. So I guess you're all familiar with the breadboard, and যারা এখনো breadboard কি জানি না তারা কিন্তু বা কখনো দু একবার দেখেছি, ভুলে গেছি ব্রেডবোর্ড কিভাবে কাজ করে, তাদের জন্য বলে দিচ্ছি। ব্রেডবোর্ডের আমার সেই সাপোজ এই পয়েন্টটা যেটা লাল দেখছি, এই পয়েন্টটা হচ্ছে গিয়ে
এই সবগুলো পয়েন্ট শর্টেড। সো এখানে আমি যে মান পাবো, যে ভ্যালু পাবো, সেটাই কিন্তু শর্টেড থাকবে। সো এই সবগুলো পিন, এই সেম কলামের সবগুলো পিন হচ্ছে গিয়ে, আমি যদি এটাকে কলাম বলি বা যদি রো বলি, তাহলে সেম রো সবগুলো পিন সর্টেড। এখানেরও সেম রো সবগুলো পিন সর্টেড। বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং আমি মাউস পয়েন্টারটা নিলে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে শুধু এতটুকু যাচ্ছে, শুধু এতটুকু যাচ্ছে, শুধু এতটুকু যাচ্ছে। তার মানে এইখানের কিন্তু সবগুলো কলাম sorted. So 1, 2, 3, 4, 5. Wherever you go, you'll find the columns are sorted for F, G, H, I, J. These 5 rows. The columns are sorted, not the rows. So same goes with A, B, C, D, E. আর এখানে আবার আসলে উল্টা, মানে এই প্লাস আর মাইনাসের জন্য সাধারণত আসলে আমরা এটা অ্যানাদার ক্যাথোডের যে কানেকশন সেটার জন্য ব্যবহার করি, অর্থাৎ আমাদের পজিটিভ এন্ড গ্রাউন্ডের জন্য ব্যবহার করি। সো এইখানে প্লাস যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু আবারও পুরো রো শর্ট করা, আর এখানে মাইনাস যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা পুরো রো শর্ট করা। বাট এটা উই ডোন্ট হ্যাভ টু গো বাই দ্য সাইন্স, সো উই ক্যান ইউজ ইট ফর এনিথিং। সো এখানে যে শুধু আমি অ্যানোড বা ক্যাথোডের জন্য ব্যবহার করব, দ্যাটস নট ইট। উই ক্যান ইউজ ফর এনি পারপাস। বাট এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে এখানে এই দুইটা রোর হচ্ছে, দুইটা রোর প্রত্যেকটা রোর সবগুলো পিন হচ্ছে শর্টেড। Alright, so let's test it, and let's write the very first Arduino code. For many of you, it is the very first experience. So, alright, this is an Arduino UNO, and as we have discussed in the class, you're now being able to see the Arduino UNO in the simulation. But I really wish that you would buy one Arduino UNO yourself, and you would experiment with it. So here we can see the digital pins, digital IO pins, so GPI, general purpose input output. So these are the digital IO. So these are digital input outputs. Here we can see the analog input pins as discussed earlier in the class, in the lessons of this introduction to embedded system course. And here we can see the ground pins, the V in and 3.3 volt pins, 5 volt pins that can be used as the power supply for sensors and actuators as well. So here we can see the reset pin of the Arduino. So it's all here. It's all here. And here we can see the LEDs for TX and RX. So if we establish the serial communication, which we'll do eventually, here we can see that too. So all pins are here, and we can see the simulation for the USB connection that is used to connect with your PC and upload the codes via your PC to your Arduino. And we have already discussed about the two microcontrollers available for Arduino UNO board. So this ATmega32, this is the main microcontroller for the Arduino, and this is another one that just manages the USB communication of the Arduino to your PC, so that you can upload your code and easily run it. So this microcontroller is used for other general purpose instructions. So I have already discussed about this microcontroller in the previous lecture, and also about this microcontroller true. So in this lecture we'll see how to code in the Arduino simulation tool of Tinkercad. It is a free simulation tool. So here we also can see the input to the power supply. So we can also give power supply um, to Arduino via this pin, but this is all in simulation. You don't need to connect anything. You have to assume that everything is connected, so it is all right. Now let's bring a LED light here. So here we can see this end is bit twisted. So this is the anode end, so the positive end actually, and this is the negative or the cathode end of the LED.
So the twisted one is the anode end. So we need to, the hello world uh, of the embedded system is, or the microcontroller, or the microcomputers of embedded system is to code, and is to code a LED and try to blink it. So that is the hello world of the microcontroller. So let's code the hello world. Okay, so before coding, well, that's the main catch of the embedded system. Before coding, you have to set your hardware implementation. So the uh, uh, sensors that you'll use, the actuators that you will use, you have to set them, and you have to check that your hardware implementation is correct and at its place, and then you can go through your software part. So first, let's fix our hardware part. So uh, in order to a LED to blink, you have to give connection to the LED. So the LED needs power first of all to blink. So that power will be coming from the 13th digital IO pin, and it needs the ground to complete the circuit. So here I'm connecting it with the ground. So, well, it will get the power from the 13 number digital IO pin of Arduino. So our circuitry is kind of fixed. Well, let's jump into the code. So this Tinkercad simulation tool can be coded via blocks, and it is very easy, and it is very fun to code via the coding blocks. So it is a intelligent method to implement codes, but I guess we all know one programming language at least. So we will say no to blocks, rather than we'll go to the text, which is actually the C code, C and C++ code implemented for Arduino. So here we can see there is two loop. One is void setup and one is void loop. So two methods, two functions actually. So these two functions, void setup function and the void loop function, they have different implementation actually. তো void setup সেটা হচ্ছে গিয়ে একেবারেই আমার আর্জুইনোটার কোডটা যখন রান হবে, তো void setupটা প্রথমবার একবারেই কাজ করবে। সো void setupটা আমরা আসলে ইউজ করব হচ্ছে গিয়ে আমার পিন মোড গুলো সেট করার জন্য, আমার যে রেজিস্টার ভ্যালু গুলো আছে সেগুলো সেট করার জন্য void setupটা আমরা প্রথমেই কাজ করে ফেলব। বাট void setupটা কোডে একবারই প্রথমে একবারই জাস্ট কাজ করবে। এরপর void loopটা we can consider this as an infinite loop, সো এটা হচ্ছে গিয়ে চলতেই থাকবে। তো void loop যে ফাংশনটা, এটা হচ্ছে চলতেই থাকবে as long as the Arduino board is not resetted or it is run out of power. So যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা রিসেট করব অথবা এটার পাওয়ার চলে যাবে, ততক্ষণ না পর্যন্ত কিন্তু এই যে লুপে যে কোড লেখা থাকবে সেটা কিন্তু ইনডিফিনিট অ্যামাউন্ট অফ টাইম চলতে থাকবে। সো void setup একবারই হবে শুরুতে, লুপের আগে, কিন্তু void setup ফাংশনটার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে void লুপটা কিন্তু ইনডিফিনিট অ্যামাউন্ট অফ টাইম চলতে থাকবে। সো এটা কিন্তু মনে রাখার বিষয়। তো এখানে আমরা বাই ডিফল্ট দেখতে পাচ্ছি যে এলইডি কোডটা লেখা আছে। তো এখানে যেটা একটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি ডিজিটাল রাইট, এরপর একটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি ডিলে, আবার ডিজিটাল রাইট, আবার ডিলে। সো লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দিস টু ফাংশনস। সো ডিজিটাল রাইট এটা কি করে? ডিজিটাল রাইট হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেই ডিজিটাল আইও পিন গুলো আছে সেটার মোডটা ঠিক করে দেয়। So okay, let's discuss about this first, the pin mode. তো এখানেও পিন মোড হচ্ছে আরেকটা ফাংশন। সো এই পিন মোডটা কি করছে, যেটা হচ্ছে ডিজিটাল রাইটের জন্য বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে পিন মোড যেই ফাংশনটা, এই পিন মোড ফাংশনটা আমাদের ডিজিটাল যে আইও পিন সেটার মোড ঠিক করে দেয়। মোড ঠিক করে দেয় বলতে সেটা কি ইনপুট পিন হবে না আউটপুট পিন হবে সেটা প্রোগ্রামেটিক্যালি ঠিক করে দেয়। যেহেতু আমাদের এই পিনগুলো কিন্তু হচ্ছে, এই পিনগুলো কিন্তু ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট জিপিআইও, সো
their general purpose input output, so they can be coded as input or as output. So we have the option to code them as input or output with our coding implementation. So here we can see the function which is pin mode, it is used to do this specific task, যে আমার যে পিনটা সেটা কি input pin হবে না output pin হবে. So we can see this pin mode is taking two parameters, two arguments. One is the pin number, so here we are playing with the 13 number pin. So আমরা 13 number pin এর কে নিয়ে কাজ করছি, that's why এখানে আমরা 13 রেখেছি. Then we are setting the value of the second argument to output. So we are making the pin number, the GPIO number 13, digital IO number 13 as an output pin. All right. So এখানে আমাদের setup এর কাজ শেষ. Then we come to the loop function, and as I have told you earlier, there are two functions, digital write and delay. তো digital write কি করছে, পিনটা কি এই মুহূর্তে আউটপুট হাই দিচ্ছে না আউটপুট লো দিচ্ছে, মোডটা কি আছে সেটা কিন্তু নির্দেশনা করছে। যে 13 নাম্বার পিন, এটাতেও দুইটা প্যারামিটার বা দুইটা আর্গুমেন্ট নিচ্ছে, যেটা কি 13 নাম্বার পিনটা, 13 নাম্বার পিনটা কি হাই আউটপুট দিচ্ছে ডিজিটাল হাই অথবা ডিজিটাল লো, ডিজিটাল হাই আউটপুট দিচ্ছে অথবা ডিজিটাল লো আউটপুট দিচ্ছে। সো ডিজিটাল হাই হচ্ছে টিপিক্যালি আরডুইনো হচ্ছে গিয়ে 5 ভোল্ট দিবে, আর ডিজিটাল লোতে 0 ভোল্ট দিবে। সো ডিজিটাল লো থাকলে আসলে কোনো ভোল্ট আউটপুট হিসেবে সে দিবে না, 0 ভোল্ট মানে কোনো ভোল্ট না দাও, আর টিপিক্যালি ইট উইল গিভ 5 ভোল্টস। সো এখানে এটাই হচ্ছে ডিজিটাল রাইটের কাজ। সো আমি যদি হাই লিখি ডিজিটাল রাইটে, সেকেন্ড প্যারামিটারটা যদি হাই লিখি, তাহলে 13 নাম্বার পিন থেকে আউটপুট যাবে হাই, অর্থাৎ ডিজিটাল হাই which means 5 ভোল্ট। আর আমি যদি 13 নাম্বার পিনকে লো লিখি, তাহলে কি হবে, আমার 13 নাম্বার পিন থেকে যেই আউটপুটটা যাবে সেটা আসলে লো হবে। সো ডিজিটাল লো মানে 0 ভোল্ট, কোনো আউটপুটই যাবে না অ্যাকচুয়ালি। সো এখানে আরেকটা ফাংশন যেটা হচ্ছে ডিলে। ডিলে হচ্ছে গিয়ে মিলি সেকেন্ডে ইনপুট নেয়, বা প্যারামিটারটা আসলে মিলি সেকেন্ডে নেয়। সো ডিলে যে ফাংশনটা, এটা কি করবে, আমাদের প্রসেসরকে ওয়েট করাবে, বা প্রসেসরকে হচ্ছে গিয়ে, যেটা আমরা ওয়েসে পড়েছিলাম যে একটা ক্রিটিক্যাল সেকশন স্টেট আছে, এরপরে হচ্ছে গিয়ে সিপিইউ কে এই সিপিইউর অ্যাক্সেসটা দেওয়া হবে না। সো সিপিইউ হচ্ছে যেই কাজটা করতেছে সেটাই করতে থাকবে। সো এই কাজটা যারা ওয়েস করেছে তারা হয়তো আমরা জানি, বাট এখানে মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে যে ডিলে ফাংশন যদি আমরা কল করি, তাহলে প্রসেসর ডিলে ফাংশনে যে প্যারামিটারে যে ইনপুটটা দেওয়া থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর নতুন কোনো কোড আমরা পাবো না। সো নতুন কোনো কোড এক্সিকিউশনে যাবে না, আমাদের যে প্রোগ্রাম কাউন্টার আছে সেটা কিন্তু ওই কারেন্ট লাইনেই ইন্ডিকেট করে থাকবে। তো প্রোগ্রাম কাউন্টারটা নতুন লাইন ইন্ডিকেট করবে না, কারণ প্রসেসরটা তখন নতুন কোড এক্সিকিউট করবে না, রাদার দেন এটা ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকবে। সো মানে আগে যেই কোডটা হচ্ছিল, আগে যেই পর্যন্ত যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছিল সেটাই চলতে থাকবে। মানে লিটারালি প্রসেসরটা নতুন কোডের জন্য ঘুমাবে, সো নতুন কোডটা নিবে না, নতুন ইনস্ট্রাকশনটা নিবে না। সো এখানে আমি যে ডিলে লিখছি 1000, তো ডিলে আমি আবারও বলছি মিলি সেকেন্ডে নিচ্ছে, তাহলে 1000 মিলি সেকেন্ড মানে 1000 মিলি সেকেন্ড মানে কিন্তু আসলে 1 সেকেন্ড। তাহলে 1 সেকেন্ডের জন্য প্রসেসরটা ঘুমায় যাবে। দ্যাট মিন্স যে সে নতুন কোনো কোড, নতুন কোনো ইনস্ট্রাকশন সে নিচ্ছে না, তার মানে প্রোগ্রাম কাউন্টার যেখানে ছিল সেখানেই বসে আছে। 1 সেকেন্ডের জন্য প্রসেসর কিন্তু ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে, নতুন কোনো কোড সে নিচ্ছে না। তার মানে ডিলে 1 সেকেন্ড থাকবে, এর মধ্যে 1 সেকেন্ডের মধ্যে এই লাইন আর এক্সিকিউট হবে না। সো প্রোগ্রাম কাউন্টার নতুন ইনস্ট্রাকশনে যাবে না। তো নতুন ইনস্ট্রাকশন যাওয়ার আগে সে 1 সেকেন্ড ওয়েট করবে, দেন ডিলে বা ওয়েট শেষ হওয়ার পরে আবার সে নতুন লাইনে চলে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ ডিলে হিয়ার। এখানেও সেম। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডিজিটাল রাইট 13 হাই, তার মানে কি আমার 13 নম্বর পিনের আউটপুটকে হাই করা হয়েছে। যদি হাই করা হয় তাহলে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যানোড প্রান্তে, পজিটিভ প্রান্তে 13 নম্বর পিন দেওয়া আছে এলইডির, তাহলে এলইডি কিন্তু হাই পেলেই এলইডিটা জ্বলে উঠবে। আর যদি এখানে
সে লো পায় তাহলে এলইডিটা বন্ধ থাকবে। তাহলে 13 পিন থেকে যদি 13 নম্বর পিন থেকে কোনো আউটপুট যায় তাহলে কিন্তু এই এলইডিটা জ্বলে উঠবে ডিজিটাল হাই আউটপুট গেলে। আর মানে এখানে ডিজিটাল হাই আউটপুট বলতে 5 ভোল্ট বোঝাচ্ছি। আর যদি সে না পায় তাহলে কিন্তু সে জ্বলবে না, এটা হচ্ছে কাহিনী। তো এখানে যেহেতু আমরা বলছি যে ডিজিটাল রাইট 13 হাই, তার মানে এখন আমার হচ্ছে গিয়ে জ্বলার কথা আমার এলইডিটা। এরপর ওয়েট করতে হবে 1000 মিলি সেকেন্ড, অর্থাৎ 1 সেকেন্ড আমি ওয়েট করব। তার মানে প্রসেসর আর নতুন লাইনে যাবে না, প্রোগ্রাম কাউন্টার ওই আগের লাইনেই থাকবে, আগের ইনস্ট্রাকশনই থাকবে, নতুন জায়গায় সে যাচ্ছে না। সো সে থেমে থাকবে, সে কিন্তু 1 সেকেন্ড থেমে থাকবে, তাহলে 1 সেকেন্ড কিন্তু হাই থাকবে। এরপরে আবার নতুন ইনস্ট্রাকশনে যাবে, নতুন ইনস্ট্রাকশন কি বলছে, ডিজিটাল রাইট 13 লো, তাহলে আউটপুট আর কি যাবে, এবার 0 ভোল্ট যাবে। তার মানে 0 ভোল্ট গেলে কি লাইটটা জ্বলতে পারবে 0 ভোল্টে? জ্বলতে পারবে না, তার মানে লাইটটা নিভে যাবে। তাহলে 1 সেকেন্ড জ্বলার পর লাইটটা নিভে যাবে এবং এরপরে আবার সেই ডিলে ফাংশনকে কল করা হয়েছে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, আমাদের ডিলে ফাংশন 1 সেকেন্ড কাজ করছে। তার মানে এবারও 1 সেকেন্ড সে আর নতুন লাইনে যাচ্ছে। নতুন লাইন কি, যেহেতু ভয়েড লুপ আমি বলছি, এই ফাংশনটা কি করে, ইনফাইনাইট লুপ হিসেবে কাজ করে। লুপ কি করে, এই শেষ হয়ে গেলে ইনস্ট্রাকশন লুপের আবার শুরু থেকে শুরু করবে। তার মানে এই জায়গায় যাওয়ার আগে, এই ডিজিটাল লাইটের এই লাইনটা আবার যাওয়ার আগে সে কিন্তু 1 সেকেন্ড ডিলে করবে, নতুন লাইনে যাবে না প্রোগ্রাম কাউন্টারটা। সো দ্যাটস ইট, এভাবেই কাজ হওয়ার কথা। তার মানে লাইটটা 1 সেকেন্ড জ্বলে 1 সেকেন্ড নেভার কথা আমাদের এই কোডে। আবার 1 সেকেন্ড জ্বলে 1 সেকেন্ড জ্বলছে, এরপর 1 সেকেন্ড নিভে যাচ্ছে এই কোডের জন্য, আবার 1 সেকেন্ড জ্বলছে, আবার 1 সেকেন্ড নিভে যাচ্ছে, আবার 1 সেকেন্ড জ্বলছে, আবার 1 সেকেন্ড নিভে যাচ্ছে। সো এই কাজটা হওয়ার কথা আমাদের এই ভয়েড লুপের মাধ্যমে। সো আমরা এই পুরো জিনিসটা দেখার জন্য লেটস টেস্ট ইট। আমার কথা বিশ্বাস না করে নিজের চোখে একটু দেখার চেষ্টা করি। সো স্টার্ট সিমুলেশন দিলাম, ইনিশিয়ালাইজেশন হচ্ছে, এই যে আমরা কিন্তু এখন খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি 1 সেকেন্ড জ্বলছে নিভে যাচ্ছে, 1 সেকেন্ড জ্বলছে নিভে যাচ্ছে, 1 সেকেন্ড জ্বলছে নিভে যাচ্ছে। সো স্টপ সিমুলেশন দিচ্ছি। সো আমরা কিন্তু এটা নিয়ে খেলতে পারি। সাপোজ আমি চাই যে সে 2 সেকেন্ড জ্বলবে, সো তার মানে হচ্ছে সে 2000 মিলি সেকেন্ড জ্বলবে এবং সে নিভে যাবে হচ্ছে কি সাপোজ 3 সেকেন্ডের জন্য। দেন আমি আবার স্টার্ট সিমুলেশন দিলাম, 2 সেকেন্ড জ্বলছে, 3 সেকেন্ডের জন্য নিভে আছে, 2 সেকেন্ড জ্বলছে, 3 সেকেন্ডের জন্য নিভে আছে। স্টপ সিমুলেশন দিই। এবার সাপোজ আমি চাচ্ছি যে সে নিভবেই না, সে ইনফিনিট অ্যামাউন্ট অফ টাইম সে জ্বলে থাকবে। তো আমরা এই কোডটাকে চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি। সো স্টার্ট সিমুলেশন, সে জ্বলে আসে। সো আমি যেটা চাই কোডের মাধ্যমে আমার যে ইমপ্লিমেন্টেশন আমি ঘটাতে চাই সেটাই কিন্তু আমি ঘটাতে পারছি। যদিও এই সিমুলেশনের আমাদের রিয়েল হার্ডওয়্যারের তুলনায় হচ্ছে রিসোর্সটা অনেক কম, অনেকই কম। আমি অনেক কিছু কম নিয়ে আমি এখানে হচ্ছে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো, বাট তাও যেটা আছে আমরা সেটা নিয়ে আসলে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সো এইটা হচ্ছে আপাতত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে গেল, হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখে ফেললাম আসলে আমরা। ওকে, সো লেটস লুক এট another থিং, যেটা আজকে শেষ, আজকের দিনের শেষ হবে। তো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আল্ট্রাসনিক সেন্সর। ওকে, সো আমি আল্ট্রাসনিক সেন্সরের একটা হচ্ছে গিয়ে আগে থেকে কোড করা আছে, কারণ আল্ট্রাসনিক সেন্সর নিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি। সো উই হ্যাভ talked about the sensors in some of our previous lectures. সো আল্ট্রাসনিক সেন্সর ইভেন কিভাবে কাজ করে, আন্ডার দ্য হুড ম্যাথটা কি, সেটা নিয়েও কিন্তু আসলে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আমরা যে আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা আলোচনা করেছি সেটার মেইনলি দুইটা পিন ছিল। তো এইখানে হচ্ছে একটা পিন অ্যাকচুয়ালি। তো সেটাতে দুইটা পিন কিসের জন্য ছিল আমার মনে আছে নাকি, যারা ওই লেকচারটা করেছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আল্ট্রাসনিক সেন্সর কিন্তু কি সাউন্ড ওয়েভ ট্রিগার করে, ট্রিগার করার পরে সেটা কোনো অবস্ট্যাকলে বাধা পেয়ে আবার ইকো হয়ে ফিরে আসে। তো ট্রিগারের একটা পিন ছিল, ইকোর একটা পিন ছিল। বাট এই এখানে যে আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা অ্যাভেলেবল ইন দিস টিঙ্কারক্যাড টুল, সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা পিং এর। সো মানে হচ্ছে গিয়ে যেই পিন থেকেই হচ্ছে গিয়ে আমার ট্রিগারটা হয়, আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা ট্রিগার হয়, সেই পিনেই আবার ইকো হয়ে রিসিভ করা যায়। সো একটা পিন ইউজ করা হয়েছে ট্রিগার আর ইকোয়িং দুইটা সেম জিনিসের জন্য। তো এটা একটু ডিফারেন্স, আমাদের যে থিওরিটিক্যাল পড়া হয়েছে সেটা থেকে একটু ডিফারেন্স। সো এটা আমি আশা করি কোনো সমস্যাই হবে না, কারণ সেম কাজ। সো
এখানে আমরা কোডটা দেখছি অ্যাকচুয়ালি। well, এখানেও কিন্তু আমাদের প্রথমে ভয়েড সেটআপ আছে, এই ফাংশনটা আছে, ভয়েড লুপ আছে। তো এই দুটো হচ্ছে কিন্তু কমন, আমাদের সবগুলো আরডুইনো কোডেই থাকবে। তো প্রথমে আমরা এই ভয়েড ফাংশন সেটআপ ফাংশন দেওয়ার আগে সে কি করেছে, পিন নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছে, যেটাতে দিয়েছে 7 আর এলইডি পিনে দিয়েছে 13। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আসলে কি হচ্ছে, এলইডি একটা কানেক্টেড আছে, সেই এলইডি ব্রেডবোর্ড ইউজ করে কানেক্টেড আছে। সো ব্রেডবোর্ডের 13 নম্বর পিনে কিন্তু এলইডিটা, এই যে এটা, এই তারটা কিন্তু 13 নম্বর পিন। আর এখানে এলইডির যে ক্যাথোড প্রান্ত সেটাও এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে ক্যাথোড প্রান্তের সাথে কিন্তু আসলে একটা কি আছে, রেজিস্টার দেওয়া আছে, যাতে করে আনসেফ কোনো কাজ না হয়, আনসেফ হঠাৎ করে আহ, বেশি ইলেকট্রিসিটি যে যাতে পুরায় না ফেলে আমার এলইডিটাকে। এবং এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা আসলে গ্রাউন্ডের সাথে, ক্যাথোড প্রান্তের যে রেজিস্টারটা এটা আসলে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড। অলরাইট। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে এই পার্টিকুলার আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা, এইটা চলার জন্য, সো ইট নিড পাওয়ার, এই পাওয়ারটা নিয়ে সেই 5 ভোল্ট থেকে, এবং it needs the ground pin to complete the circuit. So এই যে গ্রাউন্ড পিন এখানে কানেক্টেড আছে গ্রাউন্ডের সাথে, এই যে এখানে একটা গ্রাউন্ড আছে জিপিআর পিন, এই যেটা একটা গ্রাউন্ড। সো সে পাওয়ার নিচ্ছে এখান থেকে, 5 ভোল্ট থেকে সে পাওয়ারটা নিচ্ছে। এবং এখানে যে সিগন্যাল পিন, আমাদের নর্মাল যেই আল্ট্রাসনিক সেন্সর আমরা থিওরি ক্লাসে, আগের ক্লাসে কথা বলেছি, সেটা কিন্তু ছিল হচ্ছে গিয়ে ট্রিগার আর ইকো, দুইটা পিন ছিল আলাদা, বাট এখানে শুধু একটাই সিগন্যাল পিন, যেটা হচ্ছে কানেক্টেড হচ্ছে 7 নম্বর পিনের সাথে। এই কারণে আমি কোডে লিখেছি যে পিন হচ্ছে 7, তো এটা 7 নম্বর পিনের সাথে কানেক্টেড আছে। তো এই পিনটাই ইকো আর ট্রিগার দুইটারই কাজ করে একই সাথে। সো এখানে আমরা এলইডি পিনকে আউটপুট দিচ্ছি, এলইডি পিন কিন্তু হচ্ছে 13 নম্বর পিন, 13 নম্বর পিনকে আউটপুট ঘোষণা করা হচ্ছে, কারণ আমার এলইডিটা আমি জ্বালাতে যাচ্ছি যখন লাগে। তো এই যে আমাদের যে প্রথম কাজটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের আল্ট্রাসনিক সেন্সর থেকে আহ, একটা ট্রিগার করা, একটা সাউন্ড ওয়েভ ট্রিগার করা। সো ওই ট্রিগারটা কিভাবে করব, পিন মোড পিন আউটপুট, প্রথমে হচ্ছে কি আমরা এই পিন মোড যেটা 7 নম্বর পিনের, সেটাকে আউটপুট হিসেবে সেট করলাম। তো 7 নম্বর পিন যেটা হচ্ছে সিগন্যাল পিনের সাথে কানেক্টেড, সেটাকে হচ্ছে আউটপুট হিসেবে সেট করা হলো। দেন ডিজিটাল রাইট পিন লো, তাহলে আউটপুটকে আমরা কি করলাম, লো করলাম। ডিলে করলাম হচ্ছে, এই যে ডিলে মাইক্রোসেকেন্ড যে ফাংশনটা, সেটা হচ্ছে কি মাইক্রোসেকেন্ড ওয়েট করে, তাইলে মিলি সেকেন্ড না, এটা কিন্তু মাইক্রোসেকেন্ড। সো 10⁻⁶, তো আরো ছোট মিলি সেকেন্ডের চেয়ে, এটা 2 মাইক্রোসেকেন্ড ওয়েট করবে। এরপরে ডিজিটাল রাইট পিন হাই, তো পিন যখন হাই দিব, তাহলে তার মানে কি, পিং পিং যখন হাই দিব, এর মানে হচ্ছে যে 7 নাম্বার পিনের আউটপুটটা হাই হবে, 7 নাম্বার পিন হাই হবে। সো হাই হওয়ার পরই আসলে 7 নাম্বার পিন যখন হাই হবে, তখনই কিন্তু এখান থেকে সাউন্ডটা, যে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড ওয়েভ, সেটা ক্রিয়েট হবে। তো এই আমি 5 মাইক্রোসেকেন্ড ওয়েট করব, এবং এরপর আমি এই পিনকে লো করে দেব। তো যখন আমি লো করে দিব, তখন ট্রিগারটা শেষ, মানে চলে গেছে। সো আমি 5 সেকেন্ড আর কি এটাকে, ট্রিগারটাকে হাই করলাম, মানে সিগন্যাল পিনটাকে হাই করলাম, যাতে করে সাউন্ড ওয়েভটা যেতে পারে। তো এরপর সাউন্ড ওয়েভ তো অলরেডি চলে গেছে, চলে যাওয়ার পর সেটা নিশ্চয়ই অবস্টাকলে বাধা খেয়ে ইকো হয়ে ফিরে আসবে। তো ইকো হয়ে যে ফিরে আসবে, সো ইকো হয়ে ফিরে আসার জন্য কিন্তু আমরা পিন মোড পিন ইনপুট, অর্থাৎ এবার আমি তো এটা, আমার এই সিগন্যাল পিনকে এবার হচ্ছে, একটু আগেই আমরা আউটপুট পিন হিসেবে সেট আপ করেছিলাম, জিপিআই আউটপুট হিসেবে সেট আপ করেছিলাম, যাতে এটার থেকে আউটপুট পাঠাতে পারি। আর এখন কিন্তু এখানে আমি ইনপুট করছি, কারণ হচ্ছে আমার ইকো হয়ে এটাতে কিন্তু আমরা রিসিভ করব, এই সিগন্যাল পিনে হচ্ছে ইকো হয়ে রিসিভ করবো, যে সাউন্ড ওয়েভটা এক্স্যাক্টলি কখন ফিরে আসছে সেটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার, সেটা আমরা রিসিভ করব ইকো হয়ে। সো এই যে ডিউরেশন যেটা, এই ডিউরেশন নিয়ে কিন্তু আমাদের কথা হয়েছে গত ক্লাসে। সো উই নো এই ডিউরেশনটা কি হবে, ডিউরেশনটা তো আমরা জানি হচ্ছে যখন ইনপুট আসবে, সো ইনপুটটা হাই হবে, তাহলে পিন মোড, এই পিনকে যেহেতু আমি ইনপুট পিন হিসেবে বানিয়েছি, 7 নাম্বারটা এখন ইনপুট পিন,
তাহলে এই ইনপুট পিনটা কখন হাই হবে, কখন ইনপুট হাই পাবে, যখন সাউন্ড ওয়েভটা ইকো পিনে ফিরে আসবে। সাপোজ এটা ইকো পিন, তো এই পিনে এই জায়গাটায় সাউন্ড ওয়েভটা ফিরে আসছে, তখন আমার 7 নম্বরের যে ইনপুট পিন, মাত্র এটাকে ইনপুট বানালাম জিপিইউ পিনটাকে, সেটা হচ্ছে হাই হয়ে যাবে, কারণ হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভটা ফিরে আসছে, সো ইট উইল বি হাই নাও। তো যখনই হাই হবে তখন আমি সেই ডিউরেশনটা কাউন্ট করব যে এটা কতক্ষণ ধরে হাই হচ্ছে। লাইক ইকো পিনটা আমার যতক্ষণ ধরে ফিরে আসছে সেটা হচ্ছে আমি ডিউরেশন হিসেবে কাউন্ট করব। দেন কিন্তু আমি আমাদের যে দূরত্বটা, সেই দূরত্বটা কিন্তু আমরা যেই সূত্রের মাধ্যমে মাপবো যে ডিস্টেন্সটা কিভাবে হবে, সেটা নিয়ে কিন্তু গত ক্লাসগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে যে আসলে ডিউরেশন থেকে আসলে আমি কিভাবে দূরত্বটা বের করব, কারণ আমি উই নো দা ভ্যালোসিটি অফ সাউন্ড ইন এয়ার, বাতাসে আমরা কিন্তু সাউন্ডের ভ্যালোসিটি জানি। সো এই ব্যাপারটা নিয়ে, এই মেথডটা নিয়ে আমি কথা বলবো না, রাদার দেন আমি দেখবো যে আসলে এখানে এটা কিভাবে কাজ করছে। বাট এখানে লাস্ট একটা আহ, এখানে সিরিয়াল ডট প্রিন্ট, সো আমাদের যে সিরিয়াল কমিউনিকেশন চ্যানেল, এটা ব্যবহার করে সে হচ্ছে গিয়ে মনিটরে প্রিন্ট করবে ডিস্টেন্সটা। তো আমাদের কিন্তু ডিস্টেন্সটা দেখা দরকার, তো ডিস্টেন্সটা প্রিন্ট করবে সিরিয়াল ডট প্রিন্ট। সিরিয়ালের যেই লাইব্রেরিটা আছে, সিরিয়াল লাইব্রেরি, সেইটার প্রিন্ট ফাংশনটা সে ইউজ করবে। তো সিরিয়াল ডট প্রিন্ট ডিউরেশন, তাহলে এটা এখানে কিন্তু সিরিয়ালটা আসলে একটা ক্লাস, তো এই সিরিয়াল ক্লাসের একটা মেথড হচ্ছে প্রিন্ট। তো এখন এই জিনিসটা সিরিয়াল কমিউনিকেশন কিভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু আমরা এখনো যাই নাই, সেটাতে আমরা যাব। বাট এইটা এই ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আরডুইনো আইডিই তে, যাতে করে আমরা মনিটরে দেখতে পারি আমাদের যে পিসি থেকে কোডটা আপলোড করব, পিসি থেকে যেই কোডটা আমরা আরডুইনোতে আপলোড করব সেই পিসির মনিটরে যাতে আমি এই লেখাগুলো দেখতে পারি। তো এখানে যেটা দেখতে পারবো ডিস্টেন্স কত, সেটা সেন্টিমিটারে প্রিন্ট হবে আর কি। তো যাই হোক, সিরিয়াল কমিউনিকেশন নিয়ে আমাদের অবশ্যই আরো সামনে আলোচনা থাকবে। তো এখানে যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমার দূরত্বটা যদি 100 সেন্টিমিটারের কম হয়, তাহলে হচ্ছে ওই যে যে এলইডিটা এখানে লাগানো আছে সেটা জ্বলবে। আর যদি দূরত্বটা 100 সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে এলইডি পিনটা অফ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার কোডটা অ্যাকচুয়ালি। সো এই কোডটা হচ্ছে নিজেরা আবার বোঝার চেষ্টা করব, আমি রিসোর্সটা দিয়ে দিব। সো এটা হচ্ছে, it's your task to understand the full code based on the theories that were taught in the class. So ultrasonic sensor যেই ক্লাসটা আমি পড়িয়েছি সেখানে কিন্তু এই থিওরিটা কিভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তো এটা যারা আমরা না বুঝবো তারা কিন্তু we should refer back to that lecture to understand how does this ultrasonic sensor works. Okay, so let's start simulation. ওকে, এখন হচ্ছে আমাদের সিমুলেশনটা হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন লাইট দেখতে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি। এইটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট, আমি যেটা জানাতে পাচ্ছি, এবং এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে ইঞ্চি কমছে, যত এটা কাছে আসছে তত হচ্ছে গিয়ে কিন্তু আমাদের সেন্টিমিটার ইঞ্চি কমছে। সো 100 সেন্টিমিটারের চেয়ে কম হলে লাইট জ্বলার কথা, এই কারণে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইটটা জ্বলছে। আবার দূরত্ব যদি 100 সেন্টিমিটার বেশি হয়ে যায় লাইট নিভে যাচ্ছে, কম হয়ে গেলে জ্বলছে, বেশি হয়ে গেলে নিভে যাচ্ছে, কম হয়ে গেলে জ্বলছে, বেশি হলে নিভে যাচ্ছে। So, তার মানে আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এই যে যেমন এখানে 217 সেন্টিমিটার দেখাচ্ছে, এই যে আল্ট্রাসনিক সেন্সরটার কাছে যদি আমরা লক্ষ্য করি 217, 18, 22, 30 এরকম দেখাচ্ছে দূরত্ব। এবং আমি যখনই সেন্সরটাকে যে অবজেক্টটাকে সেন্সরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, দূরত্ব তার মানে কমছে। যখনই 100-র কম হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু আবার আমাদের এলইডি লাইটটা জ্বলছে। যেই প্রোগ্রাম করা হয়েছিল সিমুলেটর কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেই ইনস্ট্রাকশনটা মানছে, এবং সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এলইডি জ্বলছে নিচ্ছে, এবং আল্ট্রাসনিক সেন্সরও কিন্তু আমাকে ভ্যালু ফেরাই দিচ্ছে যে অবস্ট্যাকলটার দূরত্ব এখান থেকে কত, যেটা করার কথা ছিল সেটাই কিন্তু করছে। সো আমরা দেখতে পারলাম যে আমাদের যে সিমুলেশন টুলটা, ইট ওয়ার্কস কারেক্টলি ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস এন্ড ইট ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট। তো যারা হচ্ছে আমাদের এক্সেস নাই, সো ইফ ইউ আর রিয়েলি আনএবল to buy an Arduino UNO for any kind of reason, any kind of legit reason, so তারা হচ্ছে এই সিমুলেটর টুলটা ব্যবহার করতে পারি। So I guess this lecture will be helpful for you
to understand how does this simulator Tinkercad works, and you can play with this simulator right now. So আমি জাস্ট যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এটা কিভাবে কাজ করে একটা জাস্ট পরিচিতি দিয়ে দিলাম. Now I guess you can play with it and use the components available. So এখানে অনেক component আছে, so we can play with the motors. You can even play with other sensors, PIR, motion sensor, physical sensor. So you can play with anything from these basic components. তো আশা করি আপনারা এটার সাথে ফ্যামিলিয়ারাইজ হবেন এবং ট্রাই করবেন এটা নিয়ে খেলার. তো আজকের লেসনটা এই পর্যন্তই. সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন. আল্লাহ হাফিজ.